Okay, today we'll start with sp2 hybridization. Okay, so this hybridization topic, it's very very important. I don't know what to say. So many of them are not attending the classes. sp2 hybridization. Okay, so sp2 hybridization. So when one s and two p orbitals mix together, they result in the formation of three equivalent sp2 hybridization. Okay, one s and two p orbitals. It gives three sp2, which is equivalent in size and energy, so that we know. Okay, so that is sp2 hybridization. So examples are so important, so we are going to see two example. One is it's pcl3. So that is it actually the atomic number for b, so it's 5. Okay, it's a boron. The ground state configuration for a boron is it is 1s2, 2s2, 2p1, right? 1s2, 2s2, 2p1. So we will not consider this one as only the valence electrons are involved in the bond formation. So in the suppose if it is like this is 2s and 2p. Okay, so this is 2s and 2p, and here the two electrons are there. Here it's only one. Now in the excited state, what will happen means one of the two s electrons is promoted to vacant 2p orbital. Okay, so it will go here. Okay, so it has so now it has three unpaired electrons. So this is excited state. Even though it's a ground state, excited state appear no. So this is excited state. In excited state, so three unpaired electrons. Okay, so three unpaired electrons. So these three orbitals, one, two, three. These three orbitals. That means one, two s and two, two p undergo hybridization to give 3sp2 hybridized orbitals. Okay, so the shape, it may have a trigonal planar arrangement. Three sp2 hybrid orbitals overlap with the 2p orbitals of chlorine to form bcl bonds. Okay, so we'll see that. Now it's boron here at the center. uh, this is one sp2. Okay, so this is one s, sorry, this is one sp2, and this is one sp2, all sp2. Okay, so all sp2, so this is sp2. Then all are having one electron each in the sp orbitals, sp2 orbitals. Here now chlorine. Okay, so chlorine, it's the last electron is in the p orbital, so it will be like this. Okay, okay. So this is actually it's a structure. The angle is 120-degree trigonal. Its a structure is a trigonal. Angle is it's 120. Okay, so this is the formation of a BCl3 by sp2 hybridization. This is one example. Another example is very important. Uh, C2H4. Okay, C2H4. So that is ethene. Okay, ethene molecule. Um, one of the sp2 hybrid orbitals of one carbon atom, here the two carbon atoms are there, overlaps. Okay, overlaps axially with the sp2 hybrid orbitals. இப்போ கார்பன், ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளே நம்ம பார்த்ததுனால நான் திருப்பி கொடுக்கல அந்த கார்பனோட கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டை. ஸோ கார்பன், ஸோ ஒன் ஆஃப் த கார்பன். Okay, so it has
sp2, so 3 sp2. So this is for another carbon. Okay, so இப்போ இதில் வந்து ஒரு p orbitals ஒன்று இருக்கும். Yeah, so the p orbitals there. So இப்போ இதில் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு electron. All will have here the two electrons. It forms a sigma bond. Okay, so இப்போ இதில் four all these four hydrogen is attached with uh, these sp2 hybrid orbitals. So for this is for hydrogen. Hydrogen which has one electron in it. So this is for hydrogen. Now this is a sigma bond. So this is one sigma bond. This is another sigma bond. This is another. So totally it's a five sigma bonds are there, and one pi bond is there. Okay, so this is the hybridization of C2H4. இது நம்ம ஸ்ட்ரக்சராக எழுதும்போது எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னா இப்படிதான் கொடுப்போம் இல்லையா, CH2 டபுள் பாண்ட் CH2 கொடுப்போம். ஸோ திஸ் டபுள் பாண்டில் ஒரு பாண்ட் சிக்மா பாண்ட், ஒரு பாண்ட் வந்து இட்ஸ் பை பாண்டாக இருக்கும். Okay, yeah. So this is sp2 hybridization and formation of sigma and pi bonds in eth. Okay, I hope that you are following me. Any doubt? So for next one, it is sp3 hybridization. So sp3 hybridization lo one s orbital and three p orbitals. Three orbitals, it gives four sp3 orbitals. Okay, so இப்போ இதில் I forgot to tell one thing, sp2. So sp2 ல, so the percentage of s character is it's a 33%. Okay, so 33% of s character. So here the percentage of s character is it's a 25%. 25%. So this is actually 25% S character and 75% P character. Okay, so the four sp3 hybrid orbitals are directed towards the four corners of a regular tetrahedron. Okay, the angle is it's 109.5 degree. So that is the one. You'll see that it's carbon 4 sp3, all these are all sp3, and so here the example for this one is it's a CH4. Okay, CH4. So the carbon. So இது எல்லாமே sp3, எல்லாமே sp3. So இப்போ இந்த sp3ல hydrogen வந்து இல்லை. So this is for hydrogen, and this is for hydrogen, and this one is for hydrogen, and this is also for hydrogen. ஸோ இப்போ ஆல் திங் இட்ஸ் அ சிக்மா பாண்ட், எல்லாமே சிக்மா பாண்ட் தான். ஸோ இப்போ இதில் எதுவுமே பை பாண்ட் இருக்காது, எல்லாமே வந்து சிக்மா பாண்ட். இந்த ஆங்கிள் இஸ் இட்ஸ் 109.5 degree. ஓகே, the orbitals the regular tetrahedron, so the angle is 109.5 degree. Okay, so this is the formation of methane by sp3 hybridization. Okay, so இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, sp hybridization கார்பன் காம்பவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும். ஓகே, ஸோ ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு க்ளூ தான் உங்களுக்கு, ஒரு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான். sp2னா டபுள் பாண்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி sp3 means it's a single bond compounds. Okay, so அப்போ வந்து இது வந்து sp3 methane, it's a single bond. It's a single bond means that is only a sigma bond. Okay, so இப்போ இதுக்கு நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம். ஸோ அமோனியா, formation of ammonia. So in ammonia, nitrogen is the central atom, and this is a central atom. Okay, nitrogen is a central atom. Its configuration is it's 1s2, 2s2, 2p,
Okay, so it's a totally 5 electrons இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து ஸோ ஹியர் இட்ஸ் 2 electrons. இதில் வந்து 2p3. Okay. So it's one s and இதில் வந்து one s orbital and three uh, p orbitals which involves. Okay, so three p orbitals which involves in the hybridization to give three of to give four sp3. Okay, 4 sp3 hybrid orbitals of equal energy. Okay, இதில் வந்து 3 sp3 hybrid orbitals contains 3 unpaired electrons. Okay, 3 unpaired electrons இந்த p orbitals இருக்கு இல்லையா, ஸோ இது வந்து 3 unpaired electrons இருக்குது. ஸோ இப்போ இதில் தான் வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து அட்டாச் ஆகும். ஸோ இப்போ இது வந்து ரெண்டு லோன் பேர் இருக்கும் இல்லையா, எப்பயுமே நைட்ரஜன் விச் ஹேஸ் ஒன் லோன் பேர். ஓகே, அது லோன் பேராகவே இருந்துரும். Okay, whereas the fourth one have a lone pair of electrons. These hybrid orbitals having unpaired electron overlap with the 1s orbital of hydrogen. Okay, ஸோ அப்போ எப்படி உங்களுக்கு இருக்குன்னா இட்ஸ் அ நைட்ரஜன். ஸோ த்ரீ எஸ்பி எல்லாமே sp3 தான். ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு லோன் பேர் இருக்குது. ஸோ இப்போ அதுவும் வந்து sp3 தான். ஓகே, எல்லாமே வந்து sp3. ஸோ இப்போ இந்த sp3யில் வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து அட்டாச் ஆகும். ஸோ ஹியர் தி ஹைட்ரஜன். ஓகே, ஸோ ஹேவிங் இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அ சிக்மா பாண்ட். திஸ் இஸ் சிக்மா பாண்ட் அண்ட் திஸ் ஒன் இட்ஸ் அ சிக்மா பாண்ட். இது எல்லாமே ஹைட்ரஜன். ஸோ ஆல் இட்ஸ் அ சிக்மா பாண்ட். ஸோ இப்போ இதில் என்னென்னா ஆஸ் லோன் பேர் பாண்ட் பேர் ரிப்பல்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் லோன் பேர் இல்லையா, அண்ட் திஸ் ஒன் இட் இஸ் அ பாண்ட் பேர். இது வந்து பாண்ட் பேர். ஸோ திஸ் இஸ் லோன் பேர். ஸோ லோன் பேர் பாண்ட் பேர் ரிப்பல்ஷன் ஆர் கிரேட்டர் தென் பாண்ட் பேர். இந்த ரிப்பல்ஷனை விட இந்த ரிப்பல்ஷன் வந்து நிறைய இருக்கும். ஓகே, ஸோ த மாலிகூல் அப்போ என்ன ஆகும்னா அதனோட ஆங்கிள் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். ஆங்கிள் வந்து இந்த பாண்ட் ஆங்கிள் இஸ் ரெடியூஸ்டு டு 107. ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து இட்ஸ் 107 ரெடியூஸ் ஆகிடும். ஆக்சுவலாக இதுவும் வந்து டெட்ராஹைட்ரல் மாதிரி தான். ஆனால் பட் ஆங்கிள் வந்து 107க்கு வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். த ரீசன் இஸ் த ரிப்பல்ஷன் பிட்வீன் lone pair and bond pair electrons. Okay, so its structure will be like this: sp3 hybridization ammonia. Understood? So this is the sp2 sp3 நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. So another one, hybridization of elements involving d orbitals. இப்போ d orbitals வந்து இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா எப்படின்னு பார்க்கலாம். hybridization involving, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து s ஆர்பிட்டால் அண்ட் p ஆர்பிட்டால் தான் பார்த்தோம். இப்போ வந்து ஹைப்ரிடைசேஷன் இன்வால்விங் d ஆர்பிட்டால்ஸ். d ஆர்பிட்டால்ஸ் இன்வால்வ் ஆனால் எப்படின்னு இப்போ எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ தேர்ட் பீரியட். இப்போ நம்ம தேர்ட் பீரியடில் பார்த்தோம்னா ஹாவ் d ஆர்பிட்டால்ஸ் along with s இருக்கும், sp இருக்கும், அதை தவிர டியும் இருக்கும். ஓகே, ஸோ விச் ஆர் ஆல்சோ இன்வால்வ்ட் இன் hybridization. So this is because the energy of 3d orbitals are comparable to the energy of 3s and 3p orbitals. Okay, the energy of 3d orbitals are also comparable to those of 4s and 4p orbitals. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஸோ இப்போ தேர்ட் ஆர்பிட்டால்னா இப்போ 3s 3p 3d இருக்கும். தென் ஃபோர்த் மீன்ஸ் இட் இஸ் 4s 4p இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த d ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து இட் கேன் பி ஹைப்ரிடைஸ்டு வித் எய்தர் 3s 3p கூட ஹைப்ரிடைஸ் ஆகும், இல்லை 4s 4p கூட ஹைப்ரிடைஸ் ஆகும். ஓகேயா, ஸோ எய்தர் அதாவது ஒன்று 3s 3p 3d. ஓகே, இப்படி இருந்துச்சுன்னா இது sp3. ஓகே, sp d ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து
அவுட்டர் ஆர்பிட்டால்ஸாக இருக்கும். பட் அது இல்லாமல் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ 3D 4s 4p இதில் வந்து டிஎஸ்பி இல்லையா. ஸோ இப்போ டி ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து இன்னர் ஆர்பிட்டாலாக இருக்கும். ஓகேயா. ஸோ இப்போ இது வந்து அவுட்டர் ஆர்பிட்டால், இது வந்து இன்னர் ஆர்பிட்டால் இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து ஹைப்ரிடைசேஷன் வந்து எப்படி வேணால் நடக்கலாம். 3s 3p 3dயாக இருக்கலாம், இல்லைனா 3D 4s 4pயாக இருக்கலாம். ஆனால் 3p 3D 4s வந்து நடக்காது. ஓகேயா. ஸோ எய்தர் திஸ் ஒன் ஆர் திஸ் ஒன், அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ நோ ஹைப்ரிடைசேஷன் இன்வால்விங் 3p 3D அண்ட் 4s. ஸோ இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிசிஎல் ஃபைவ் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இதில் வந்து சென்ட்ரல் ஆட்டம் வந்து இட்ஸ் அ பாஸ்பரஸ் இல்லையா. ஸோ பாஸ்பரஸோட கிரவுண்ட் ஸ்டேட், இப்போ கிரவுண்ட் ஸ்டேட் பாஸ்பரஸ்க்கு நம்ம பார்த்தோம்னா லாஸ்ட்டு வந்து 3s2 3p3யில் வரும். ஓகே. ஸோ 3s2 3p3யில் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் 3s 3p 3sல வந்து 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும், 3pயில் வந்து 3 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஓகே. ஸோ எல்லாமே சிங்கிளாக இருக்கும். பட் வி ஹாவ் எம்டி 3D ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆல்சோ. இது வந்து எம்டியாக இருக்கும். திஸ் இஸ் 3D எம்டி 3D ஆர்பிட்டால்ஸ். இது வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட். ஸோ இப்போ இதே இது வந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து வில் மூவ் டு திஸ் எம்டி டி ஆர்பிட்டால். ஓகே. ஸோ வில் கேட் 3s 3sல வந்து இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும். தென் 3p, ஸோ 3p which has 3 electrons, ஆல்ரெடி இது இருக்கிறது தான். இப்போ என்னன்னா 3Dயில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான். ஓகே. ஸோ இதில் வந்து ஸோ அப்போ எஸ், இது வந்து p3d. ஸோ த ஹைப்ரிடைசேஷன் வந்து sp3d. ஓகே. ஹைப்ரிடைசேஷன் வந்து இது வந்து sp3d. ஸோ இப்போ இங்கே எல்லாமே சிங்கிள் எலக்ட்ரானாக இருக்கு இல்லையா. ஸோ இப்போ குளோரினோட பிசிஎல்5 இல்லையா. ஸோ இப்போ குளோரினோட ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஸோ இட் வில் ஃபார்ம் அ பாண்ட் வித் திஸ் எலக்ட்ரான். ஸோ அப்போ எப்படி இருக்குன்னா பாண்ட் ஃபார்மேஷன் வந்து இப்படி தான். ஸோ இப்போ நான் இப்போ ரெட்டில் போடுறேன். ஸோ இப்போ அது எல்லாமே வந்து குளோரின்லேருந்து வர எலக்ட்ரான். ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து இட் ஃபார்ம்ஸ் அ பாண்ட் வித், இது எல்லாமே வந்து குளோரினோடது. ஓகே. ஸோ திஸ் ஒன் chlorine. So it forms a bond of PCl5. PCl5 வந்து it is sp3d, that is outer orbital. Okay. sp3d hybridization. So there's 5 orbitals, அதாவது 1s 3p and 1d orbitals undergo hybridization and give a set of 5 sp3d hybrid orbitals, which are actually directed towards the 5 corners of trigonal bipyramidal. ஸோ இப்போ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்த்தோம்னா, இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், விஎஸ்சிபிஆர்லேயே பார்த்தோம். பிசிஎல்5 வந்து ட்ரைகோனல் பைப்ரமிடல்னு. ஸோ அப்போ இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா, ஸோ இது வந்து இட்ஸ் இந்த கார்னர். இப்போ இப்போ 3 கார்னர்ஸ்லேயும் வந்து இட்ஸ் அ சிஎல். இப்போ இங்கே ஒரு சிஎல். ஸோ இப்போ இதோட ஸ்ட்ரக்சர், இந்த கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். ஸோ இது இருக்கும். இது வந்து ஆக்சுவலி இது வந்து இட்ஸ் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்புக்கு வரும். ட்ரையாங்கிள் ஷேப்புக்கு வரும். ஸோ இப்போ அனதர் குளோரின் வந்து ஒன்று மேலே, ஸோ இப்போ இன்னொன்று வந்து இட்ஸ் கீழே இருக்கும்.
இப்போ மேலே இருக்கிறது வந்து இட் ஃபார்ம்ஸ் அ பாண்ட். ஆ ஆ இருக்கு. இந்த ஓகே. ஸோ இப்போ இது வந்து இட்ஸ் அ ட்ரைகோனல் பைபிரமிடல். ஸோ த ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ட்ரைகோனல் பைபிரமிடல். ஸோ இப்போ இதில் இன் பிசி அல்ஃபைன் பார்த்தோம்னா த ஃபைவ் sp3d hybrid orbitals. Okay, 5 sp3d hybrid orbitals of phosphorus overlap with this uh, cl. Okay, cl, and it forms 5 pcl sigma bonds. Okay, இதில் வந்து என்னென்னா at an angle of 120. ஸோ இப்போ இதில் ஆங்கிள் வந்து இட்ஸ் 120 இருக்கும். we know that it's இதில் வந்து ஆங்கிள் வந்து இட்ஸ் 120. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஆங்கிள் வந்து இட்ஸ் 120. இந்த ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இப்போ இது வந்து ஆக்சியல் பாண்ட். ஸோ இப்போ மேலே டாப்லேயும் கீழே பாட்டம்லேயும் இருக்கு இல்லையா, ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சியல். நிமிஷம். ஸோ இப்போ இது வந்து ஆக்சியல் பாண்டு. அதே மாதிரி இதில் வந்து இந்த பாண்ட் வந்து எக்விட்டோரியல். இதில் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்ட் வந்து இருக்கும். ஓகே, ஆக்சியல் பாண்ட் ஒன்று, எக்விட்டோரியல் பாண்ட் ஒன்று. ஸோ அவுட் ஆஃப் தி இது வந்து ஆக்சியல் பாண்ட்ஸ். ஆக்சுவலாக திஸ் ஆக்சியல் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இப்போ இது வந்து ஆக்சியல் பாண்டு. இப்போ இந்த பாண்டெல்லாம் வந்து ஸோ இப்போ இந்த பாண்ட் வந்து எக்விட்டோரியல். இப்போ இந்த எக்விட்டோரியல் பாண்டுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா லென்த் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த பாண்டெல்லாம் வந்து இட்ஸ் எக்விட்டோரியல். So the bond of this one, okay, so axial bond pair suffers greater repulsion from equatorial bond phase, and therefore idoda length, axial bond oda length have been, it is slightly longer. Okay, slightly longer, and hence slightly weaker. இது வந்து இட்ஸ் லாங்கராக இருக்கும் அந்த பாண்ட் லென்த்து. அதே மாதிரி லாங்கராக இருக்கிறதுனால இட்ஸ் வீக்கராகவும் இருக்கும். அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, இதுக்கு இடையில ரெண்டு இதுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக ஆக்சியல் பாண்டுக்கு வந்து இட்ஸ் 90 டிகிரி. ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்துக்குமே, அதாவது எக்வட்டோரியல் பாண்டுக்கும் ஆக்சியல் பாண்டுக்கும் ரிப்பல்ஷன் இருக்கிறதுனால, ஸோ இப்போ இதோட பாண்ட் லென்த், அதாவது மேலையும் கீழையும், ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த பாண்ட் லென்த் வந்து கூட இருக்கும். ஸோ கூட இருக்கிறதுனால ஸோ அது வீக்காகவும் இருக்கும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? Hope that you are following. Any doubt? Am I audible now? Hello? Is anyone talking? Okay, now it's audible. Any doubt? Ah, up. ஆமாம், அது ஆக்சுவலாக இது வந்து வரைகிறது உங்களுக்கு ஈஸி தானே. ஸோ இப்போ அதனால் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இப்படி ட்ரையாங்கிள் போட்டுப்பீங்க. ஸோ இப்போ ட்ரையாங்கிள் போட்டுக்கோ ஃபஸ்ட்டு. ஓகே, ஸோ இப்போ ட்ரையாங்கிள் போடும்போது நீ இந்த மாதிரி போட்டோன்னா இன்னும் கூட உனக்கு ஈஸியாக வரும். ஃபஸ்ட்டு இந்த இது ஸ்ட்ரைட் லைனாக கொடுத்துட்டு, ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் போட்டோம். ஸோ இப்போ மேலே வந்து இப்போ கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது இப்போ எல்லா எல்லா இடத்துலையும் தான் பாண்ட் இருக்கும். ஓகே, இது வந்து இட்ஸ் பி. ஓகே, ஸோ இப்போ மேலே தான் உனக்கு வந்து சிஎல் இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கு நம்ம எப்படி கனெக்ஷன் கொடுப்போம் அப்படின்னா, ஆக்சுவல் கனெக்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா, ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு இதுலேருந்து ஒன்று போகும், இதுலேருந்து செகண்ட் ஒன் போகும்,
ஸோ இப்போ தேர்ட் ஒன் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த பாண்டுலேருந்து போகும். ஆக்சுவலாக இந்த பாண்டுலேருந்து ஒன்று போகும். இதுதான் நமக்கு வந்து சரியாக கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா 3Dயில் வந்து நமக்கு கொடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால இதுலேருந்து கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஆக்சுவலாக இது வந்து தனியாக அப்படி கொடுக்கணும், அப்படி கொடுத்தா. ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் போட்டுட்டு மேலும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி கொடுத்துடலாம். கொடுத்துட்டு கீழே வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ ட்ரையாங்கிள் பை பிரமிடல் வந்து ஓகே ட்ரையாங்கிள் மேலே ஒரு பிரமிட் கீழே ஒரு பிரமிட் அவ்வளோதான். ஓகேயா? ஸோ மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் வந்து இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறதுனால மேபி இதை வந்து உங்களுக்கு சொல்லலாம். இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இது ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின். இது ஆக்சுவலாக இட்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிசி அல்ஃபைன்னு கேட்கலாம், இல்லைன்னா sp3 ஹைபிரிடைசேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நீங்கள் இதை கொடுக்கலாம். ஸோ இப்போ இதை கொடுக்கும்போது நீங்கள் வரைகிறது எப்படி இருந்தாலும் ஸோ அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அதோட ஷேப் வந்து ட்ரைகோனல் பைபிரமிடல், இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதை எழுதிடணும். இதை எழுதிட்டு ஸோ யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் எக்விட்டோரியல் பாண்ட் அண்ட் ஆக்சியல் பாண்டு. இந்த ஆக்சியல் பாண்ட் வந்து ஏன் லாங்கராக இருக்குது அண்ட் வீக்கராக இருக்குங்கிறதுக்கு வந்து ரீசன் கொடுக்கணும். பிகாஸ் தீஸ் டூ பாண்ட்ஸ் வந்து சஃபர்ஸ் ரிப்பல்ஷன். பிகாஸ் ஆஃப் தட் ரிப்பல்ஷன் இது இது வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆயிரும். இப்போ ஸ்ட்ரெச் ஆகும்போது லென்த்து கூட இருக்கும். லென்த் கூட இருக்கிறதுனால வீக்கராக இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ அதை நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும். இது எக்ஸாக்டாக வரைகிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஸோ அதனால் நம்ம உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வரையலாம், ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் SF6. இப்போ SF6ன்னு பார்த்தோம்னா இதில் சென்ட்ரல் ஆட்டம் வந்து இட் இஸ் அ சல்ஃபர். இட்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் சல்ஃபருக்கு வந்து இட் இஸ் அ கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா ஸோ 3s2 3p4 வரும். ஓகே. ஸோ 3p4 இந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் வந்து த அவைலபிள் 6 ஆர்பிட்டால்ஸ். ஓகே. இப்போ இதில் எப்படி ஹைப்ரிடைசேஷன் நடக்கும் அப்படின்னா 1s, okay, 3p, 3p orbitals and 2d orbitals. ஸோ இப்போ இப்படி தான் வந்து ஹைப்ரிடைசேஷன் நடக்கும். அப்போது யூ வில் கெட் sp3d2. ஓகே, sp3d2. ஸோ அப்போ வந்து 6 ஆர்பிட்டால்ஸ் வரும் நமக்கு இல்லையா? 6 ஆர்பிட்டால்ஸ் தே ஆர் ஹேவிங் ஈக்குவல் ஷேப் அண்ட் எனர்ஜியில் இருக்கும். ஸோ தட் ஆர் ப்ரொஜெக்டட் டுவர்ட்ஸ் தி 6 கார்னர்ஸ் ஆஃப் ஏ ரெகுலர் ஆக்டாஹெட்ரனாக இருக்கும். இப்போ இதனுடைய ஷேப் வந்து பார்த்தோம்னா ஆக்டாஹெட்ரன். ஓகே. இப்போ சல்ஃபர் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா ஸோ 3s2 3p4 நான் இப்போ அதுக்கு வரையில. இப்போ எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து 3s. ஸோ 3sல ஒரு எலக்ட்ரான். அதே மாதிரி 3pல வந்து இட்ஸ் 3 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். 3 electrons. Okay. Then 3Dல வந்து ஆக்சுவலாக இது 3p4 இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த s ஆர்பிட்டால்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானும் p ஆர்பிட்டால்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானும் இட் கோ வித் d ஆர்பிட்டால்ஸ். ஓகே. அப்போ நமக்கு வந்து 6 ஆர்பிட்டால்ஸ் கிடைக்குது இல்லையா? ஒரு s, 3 p ஆர்பிட்டால், d2. ஸோ sp3 d2. ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஃப்ளூரினோட வந்து ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் வந்து இட் வில் கம்பைன் வித் திஸ். இதை வந்து பேர் பண்ணிடும். அந்த எலக்ட்ரான் வந்து இதில் பேர் ஆகும்போது யூ வில் கெட் அ பாண்ட். ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஸோ இது எல்லாமே திருப்பி நான் வேறு கலரில் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஸோ இப்போ இந்த ஹைப்ரிடைசேஷனுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வந்து ரொம்ப தேவைப்படும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அது ஸோ எப்படி இருக்கும்போது ஸோ SF6லேருந்து வந்து ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் வந்து பாண்ட் ஆயிடும். ஸோ இட் பாண்ட் இது எல்லாமே இப்போ அந்த ரெட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் ஃப்ளூரின். ஓகே. SF6. இப்போ இதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆக்டாஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர். ஆக்டாஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர்னா திருப்பி சென்டரில் வந்து சல்ஃபர் இல்லையா? சல்ஃபர். அதேமாரி 4 கார்னரில் ரெக்டாங்கிள் ஷேப் ஒரு 4 கார்னரில் வந்து 4 ஃப்ளூரின் இருக்கும். ஸோ டாப்பில் ஒன்று இருக்கும், அதேமாதிரி பாட்டமில் ஒன்று. ஓகே. ஸோ இப்போ அப்போ ட்ரையாங்கிளில் நம்ம கொடுத்த மாதிரி இப்போ வந்து நம்ம ஸ்கொயர் ஒரு ரெக்டாங்கிளில் தான் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ரெக்டாங்கிள். ஸோ இப்போ இது எல்லாமே இது கூட பாண்ட் இருக்குது, பாண்டில் இருக்கும். ஓகே. ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா இது ஆக்சுவலாக இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து
ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து இதை வந்து நம்ம வரையறது வந்து கஷ்டம். உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் வரையலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் octahedral structure. ஓகே, octahedral octahedral structure. ஓகே, ஹைப்ரிடைசேஷன் வந்து டி ஆர்பிட்டால்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிறது வந்து இது ரெண்டு தான் உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ இதை வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த ஹைப்ரிடைசேஷனை யூஸ் பண்ணி um, அந்த அதோட ஷேப்ஸ் வந்து நம்ம நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஷேப்ஸ் வந்து நம்ம சொல்லலாம். இப்போ எஸ்பி ஹைப்ரிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ்னால் நமக்கு வந்து லீனியர். ஓகே, லீனியர் ஷேப்பில் இருக்கும். பாண்ட் ஆங்கிள் வந்து இட்ஸ் 180 இருக்கும். ஸோ இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா பெரிலியம் குளோரைடும் ஈத்தைனும் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ ஆர்கானிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஈத்தைன் பார்த்தோம். எஸ்பி இது வந்து ஆர்கானிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ ட்ரிபிள் பாண்ட். ஓகே, அடுத்தது இப்போ sp2. sp2னா ட்ரைகோனல். ஸோ இப்போ ட்ரைகோனல் ஆங்கிள் வந்து 120 இருக்கும். ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் தரவு பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும். ஆங்கிள் வந்து 120. இது வந்து இட்ஸ் BF3. இதை பொறுத்த வரைக்கும் C2H4. இது வந்து இட்ஸ் டபுள் பாண்ட். sp3 இது வந்து டெட்ராஹைட்ரல். டெட்ராஹைட்ரல் இட்ஸ் ஆங்கிள் வந்து இட் இஸ் 109.5 டிகிரி. இதுக்கு வந்து CH4 நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, CH4 பார்த்தோம். அதே மாதிரி NH3யும் பார்த்தோம் இல்லையா. NH3 sp3ல அடுத்தது வந்து sp3d பார்த்தோம் இல்லையா. நிறைய இருக்கு, பட் உங்களுக்கு சிலபஸ்ல வந்து இவ்வளோதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஏன்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் இயர் நீங்கள் படிக்கலாம். ஸோ DSP2 இருக்கு, D2sp3, sp3d2 நிறைய இருக்கு. ஓகே, ஸோ sp3d வந்து இட் இஸ் ட்ரைகோனல் பைபிரமிடல். ட்ரைகோனல் பைபிரமிடல். இப்போ இதுக்கு ஆங்கிள் வந்து ஆக்சியல் பாண்டுக்கு 90 டிகிரி இருக்கும். பிட்டோரியல் வந்து இட்ஸ் 120 இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் வந்து PCl5 ஆர் PFI எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான். ஓகே, ஸோ தென் sp3d2. sp3d2 பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அ octahedral. octahedral ஆங்கிள் வந்து இட்ஸ் 90 டிகிரி. தென் SF6. ஸோ இப்போ இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. இதான் நம்ம பார்த்தோம். இது வந்து சிங்கிள் பாண்ட். கார்பனை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து இட்ஸ் சிங்கிள் பாண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஷேப்ஸ், ஸோ ஹைப்ரிடைசேஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஓரளவு நம்ம வந்து ஷேப்பை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் இது வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி, விபிடி தியரி தான் நம்ம பார்த்தோம். ஓகேயா. இப்போ நெக்ஸ்ட் தியரி இட்ஸ் மொலிகுலர் ஆர்பிட்டால் தியரி. ஓகே, molecular orbital theory, அதாவது MOTன்னு சொல்லுவாங்க, molecular orbital theory. ஆக்சுவலி எல்லாத்துலேயுமே வந்து கொஞ்சம் லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ அடுத்தடுத்த தியரிக்கு வந்து நம்ம போகிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ அந்த ஃபைனலாக வந்து இட் இஸ் அ molecular orbital theory and this theory was put forward by Hunt. Okay, Hunt and Mulliken in order to explain the characteristics of molecules like their bond strength, magnetic nature. இப்போ ப்ரீவியஸாக விபிடிலலாம் பார்த்தோம்னா அது வந்து மேக்னெட்டிக் நேச்சரை பற்றி இட் டசன்ட் டாக். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து அதை பற்றி நம்ம அதில் இருக்கிற லிமிட்டேஷன் வந்து அதுதான். ஸோ அப்போ அதை ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் molecular orbital theory. ஓகே, ஓகே. ஸோ இப்போ molecular orbital theory-னா ஸோ வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஃபார் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த molecule ஆக்கிபை வேரியஸ் molecular orbitals. இப்போ நம்ம ஆட்டம்ஸ் வந்து அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸில் வந்து ஆக்கிபை பண்ணுற மாதிரி. ஓகே, ஸோ molecule which occupy molecular orbitals.
Okay, like the electrons of atoms are present in the various atomic orbitals. So that is the first feature. The molecules are in molecular orbital. Molecules in molecular orbital. Molecular orbital. Second, molecular orbitals are obtained when atomic orbitals are comparable energy and proper symmetry combined together. Okay, atomic orbitals வந்து combined ஆகும்போது தான், so we will get molecular orbital. Atomic orbitals combined combined to form molecular orbital. Okay, so this is second point. Then, while an electron in an atomic orbital is under the influence of one nucleus, in a molecular orbital it is under the influence of minimum two, இல்லையா? பிகாஸ் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் சேர்ந்தால் தான் நமக்கு ஒரு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் தெரியும். இப்போ அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் வந்து ஒரு நியூக்ளியஸ் தான் இருக்கும். பட் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் நம்ம பார்த்தோம்னா டூ ஆர் மோர் நியூக்ளியை. ஓகே, ஸோ விச் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் present in a molecule. ஓகே, ஸோ இப்போ அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் நம்ம பார்த்தோம்னா இட்ஸ் மோனோசென்ட்ரிக், பட் molecular orbital is it is a polycentric. Okay, ஏன்னா நியூக்ளியஸ் வந்து மோர் தென் டூ இருக்கும் இல்லையா? ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட், ஸோ இட் இஸ் அ பாலிசென்ட்ரிக். ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, the number of molecular orbitals obtained is always equal to the number of combining atomic orbitals. இப்போ டூ அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து கம்பைன்ட் ஆகுது அப்படின்னா, டூ அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து கம்பைன்ட் ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ we will get two molecular orbitals. Okay, we will get two molecular orbitals. Two molecular orbitals சொல்றதை விட two types of molecular orbitals நம்ம சொல்லலாம். ஸோ two types of molecular orbital. ஒன்று வந்து it's a bonding molecular orbital. Another one it's bonding or molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. Okay, so that is the one point. The bonding molecular orbital, because of their lower energy, greater stability. So இந்த பாண்டிங்கில் வந்து எனர்ஜி வந்து லோயராக இருக்கும். ஸோ இப்போ எப்பயுமே வந்து எனர்ஜி வந்து லோயராக இருந்துச்சுனாலே ஸ்டெபிலிட்டி வந்து நிறையா இருக்கும். ஓகே, ஸோ லோயர் எனர்ஜி, கிரேட்டர் ஸ்டெபிலிட்டி. greater stability. But anti-bonding பார்த்தோம்னா ஹையர் எனர்ஜி, ஸ்டெபிலிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, then the molecular orbital shows the electron probability distribution around a group of nuclei in a molecule. ஓகே, molecular orbital தான் வந்து நம்ம எலக்ட்ரான் எப்படி அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலில் நம்ம வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி molecular orbitalலையும் நம்ம we can see the electron probability distribution வந்து, so we can show. Okay, just like atomic orbitals, the molecular orbitals are filled in accordance with the Aufbau principle, obeying Pauline exclusive principle and Hunt's rule. நம்ம atomic orbitals electronic configuration எப்படி பார்த்தோம்? So according to three rules பார்த்தோம் இல்லையா? Hunt's rule, Pauline's exclusive principle and Aufbau rule பார்த்தோம். ஸோ இப்போ இங்கேயும் வந்து அதே அதே பிரின்சிபல் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஓகே, ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் molecular orbitals வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் molecular orbital தியரி. இப்போ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் molecular orbital எப்படி இருக்கு? ஃபார்மேஷன் ஆஃப் molecular orbitals. the linear combination of atomic orbitals. Atomic orbital வந்து combined ஆகும்போது we are getting molecular orbitals. Okay, so according to this method, the molecular orbitals are formed by the linear combination of atomic orbitals. Okay, formed by the linear combination of atomic orbitals. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து
LCA ஒன்று சொல்லலாம். Uh, okay, so according to this method, the molecular orbitals are formed by the linear combination of atomic orbitals that can take place by addition and by subtraction of wave function. நம்ம wave function நம்ம பார்த்தோம் உங்களுக்கு இந்த சைன்னு பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் இதில். ஸோ இப்போ அந்த வேவ் ஃபங்க்ஷனில் ஆட் ஆகிறதுனால ஒரு molecular ஆர்பிட்டாலும் சப்ட்ராக்ட் ஆகிறதுனால இன்னொரு molecular ஆர்பிட்டாலும் we will get. Okay, so consider suppose for example there are two hydrogen atoms. இப்போ A and Bங்கிறது வந்து ஒரு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் மாலிகூல், இப்போ ஹைட்ரஜன் மாலிகூல்னா இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கும், ஒன்று ஏ ஒன்று பின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ ஈச் ஆஃப் விச் இன் இட்ஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் கண்டைன்ஸ் ஒன்எஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்கும். ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஒன்எஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்கும், இதில் வந்து ஒரு ஒன்எஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இப்போ த அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆஃப் தீஸ் ஆட்டம்ஸ் மே பி ரெப்ரசன்டட் பை த வேவ் ஃபங்க்ஷன். அப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி கொடுப்போம்னா சை ஏன்னு கொடுப்போம், இதை வந்து சை பின்னு கொடுப்போம். ஓகே, இதனுடைய வேவ் ஃபங்க்ஷனில் தான் வந்து நம்ம அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸை நம்ம கொடுக்கலாம். ஸோ இப்போ இது வந்து எப்படி கம்பைன்ட் ஆகும் அப்படின்னா தீஸ் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் கம்பைன் பை தி அடிஷன் அண்ட் சப்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ். எப்படின்னா இப்போ மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னா மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு psi a either addition or subtraction. ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் வந்து இப்போ அடிஷனில் ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து அதாவது இப்போ சை ஏ அண்ட் சை பி இதில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து பாண்டிங் ஆர்பிட்டால்ஸ். ஓகே, பாண்டிங் ஆர்பிட்டால்ஸ் அதை தான் நம்ம சிக்மான்னு கொடுப்போம், இது வந்து பாண்டு. அதே மாதிரி இப்போ சப்ட்ராக்ஷனில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறது மைனஸில் ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து இது வந்து ஆன்டி பாண்டிங், அதை எப்படி கொடுப்போம்னா சிக்மா ஸ்டார். ஓகே, சிக்மா ஸ்டார் பை ஸ்டார்லாம் வந்துச்சுன்னா இது வந்து ஆன்டி பாண்டிங். இப்போ சிக்மா பை அப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இட்ஸ் அ பாண்டிங், திஸ் இஸ் பாண்டிங். Okay, so this is bonding orbitals and this one is an anti-bonding. This one it is anti-bonding orbitals, right? இப்போ பாண்டிங் ஆர்பிட்டால்ஸ்னு பார்த்தோம்னா இந்த மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸ் அப்டைன்டு பை தி அடிஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் தான் வந்து மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்னு பார்த்தோம். அண்ட் விச் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை எய்தர் சிக்மா அண்ட் பை. பையும் வந்து பாண்டிங் தான். ஓகே, அதே மாதிரி இப்போ பை ஸ்டார் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இது வந்து இட் இஸ் ஆன்டி பாண்டிங். ஓகே, இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தீஸ் ஆர்பிட்டால்ஸ் அதான் இது வந்து பை அண்ட் பை சிக்மா ஸ்டார் பை ஸ்டார்னு நம்ம கொடுத்தோம்னா அது ஆன்டி பாண்டிங். அதே மாதிரி சிக்மா அண்ட் பைன்னு கொடுத்தோம்னா அது வந்து இட் இஸ் அ பாண்டிங். ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸ், இது வந்து பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸ் பிஎம் ஓன்னு கொடுப்பாங்க, பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால். ஓகே, இப்போ இதில் வந்து இன் தீஸ் ஆர்பிட்டால்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இஸ் லொக்கேட்டட் அவே ஃப்ரம் த ஸ்பேஸ். அதாவது ஆன்டி பாண்டிங்கில் வந்து அவே ஃப்ரம் த ஸ்பேஸில் இருக்கும். இதில் வந்து நோடல் பிளேன், நோடல் பிளேன்னா என்ன, எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இப்போ இந்த நோடல் பிளேன் இன் பிட்வீன் த நியூக்ளியை அண்ட் ஹென்ஸ் த ரிப்பல்ஷன் பிட்வீன் நியூக்ளியை வந்து ஹையாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து ஆன்டி பாண்டிங் தான், அது வந்து பாண்ட் ரியல் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது, அதுதான் வந்து இட் இஸ் அ ஆன்டி பாண்டிங். பட் பாண்டிங்கில் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் பிளேஸ்ட் இன் தீஸ் ஆர்பிட்டால்ஸ் டீஸ்டெபிளைஸ் த மாலிகூல் பிகாஸ் ஆஃப் தி மியூச்சுவல் ரிப்பல்ஷன் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான்ஸ் இன் தீஸ் ஆர்பிட்டால்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ இதை வந்து உங்களுக்கு டயக்ராமாக நான் போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹைட்ரஜனுக்கே பார்க்கலாம், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பாண்டிங் அண்ட் ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து எப்படி கொடுக்கணுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இது வந்து இட்ஸ் இன்க்ரீஸிங் எனர்ஜி. ஓகே, இப்போ எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிற லெவல் தான் இது. ஸோ திஸ் இஸ் இன்க்ரீஸிங் எனர்ஜி, இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுக்குறோம். இப்போ இது வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒன்எஸ் இல்லையா, இது வந்து ஒன்எஸ், இது வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன், அதே மாதிரி இன்னொரு ஹைட்ரஜன். ஹைட்ரஜன் மாலிகுல்ல ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இல்லையா, அதை தான் நம்ம வந்து ஒன்று சை ஏன்னு எடுத்தோம், இன்னொன்று வந்து சை பின்னு கொடுத்தோம். ஸோ இப்போ இது சை ஏ சை பின்னு கொடுக்கணும்னு இல்லை, இப்போ ஹைட்ரஜன் கொடுத்தாலும் ஓகே தான். ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது இல்லையா, அதே மாதிரி இதில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகும்னா, ஸோ இப்போ அடிஷனில் ஃபார்ம் ஆகும்போது நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பார்த்தோம், பாண்டிங் ஃபார்ம் ஆகும்போது லோயர் எனர்ஜியாக இருக்கும், கிரேட்டர் ஸ்டெபிலிட்டின்னு பார்த்தோம். அப்போ எனர்ஜி லோயர்னா இப்போ மேலே கொடுத்துருக்கோம் இன்க்ரீஸிங் எனர்ஜி.
ஸோ அப்போ எனர்ஜி வந்து லோ லெவலுக்கு வரும். ஓகே, அப்போ எனர்ஜி வந்து ஃபஸ்ட்டு லோ லெவலுக்கு வரும்போது, ஸோ யூல் கெட், இப்போ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் இது வந்து மாலிகுலர் ஆர்பிட், இது வந்து ஒரு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால், அதாவது 1s அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால், இது வந்து ஒரு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால். இப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் வந்து கிடைக்குது. ஓகே, இப்போ இது வந்து ஆட், இது வந்து சை ஏ ப்ளஸ் அண்ட் சை பின்னு பண்ணோம்னா, ஸோ இப்போ இது வந்து ஹைட்ரஜன் மாலிகுல், இது வந்து பாண்டிங் ஆர்பிட்டால், இது வந்து இட்ஸ் அ பாண்டிங். ஓகே, இப்போ ஆன்டி பாண்டிங் அப்படின்னா, ஆன்டி பாண்டிங்னா இது வந்து மேலே போகும். ஆனால் இப்போ இங்கே எலக்ட்ரான் இல்லை, மேலே போகல, அதனால இங்கே வந்து இது இந்த ஆர்பிட்டாலே வந்து அது வந்து எம்டியாக தான் இருக்கும். பட் ஆன்டி பாண்டிங்னாலே வந்து ஹையர் எனர்ஜியாக தான் இருக்கும். அதாவது இங்கே வந்து ஃபார்ம் ஆகிற பாண்ட் வந்து சிக்மா தானே, இப்போ சிக்மா பாண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு, இப்போ ஆட் ஆகுது இங்கே, இப்போ இங்கே ஃபார்ம் ஆகுறது வந்து சிக்மா ஸ்டார் பாண்ட். சிக்மா ஸ்டார் பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? சை ஏ மைனஸ் சை பியில் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து இட்ஸ் அன் ஆன்டி பாண்டிங். இப்போ இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் இல்லை, நம்ம அதனால ஆன்டிபாடிங்னு மென்ஷன் கூட பண்ண வேண்டாம். பட் இது ஹைட்ரஜனுக்குன்னு எடுத்ததுனால இங்கே இல்லை, இப்போ வேறு ஆட்டம்க்குலாம் வந்து இங்கே இருக்கும். ஓகே, அப்போ அது வந்து சிக்மா ஸ்டார். ஸோ இப்போ இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து மொலிகுலர் ஆர்பிட்டால் தியரியில் வந்து இப்படி தான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் வந்து எப்போ வந்து வாட் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ், வாட் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் தி காம்பினேஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ். இப்போ அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் கம்பைன் ஆனால் தான் வில் கெட் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா. பட் இட் நீட்ஸ் சம் கண்டிஷன். இப்போ என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா, சிமிலர் எனர்ஜியாக இருக்கும். கம்பைனிங் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து கம்பைன்ட் ஆகும்போது தே ஷுட் ஹாவ் அ சிமிலர் எனர்ஜி. ஓகே, அதுதான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன். கண்டிஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இட்ஸ் அ சிமிலர் எனர்ஜி, similar energy of combining atomic orbital. அதே மாதிரி similar symmetry இருக்கும். Similar symmetry. The combining atomic orbitals must possess the same symmetry about the molecular axis along with the same energy. Okay, அதாவது என்னன்னா, if the orbitals have same energy but their symmetry is not same, they will not combine. எனர்ஜியும் சிமிலராக இருக்கணும், சிமெட்ரியும் சிமிலராக இருக்கும். ஸோ தென் ஒன்லி தே வில் கம்பைன். ஸோ இப்போ சிமெட்ரி வந்து மாறிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து கம்பைன்ட் ஆகாது. ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 2pz ஆர்பிட்டால்ஸ், இப்போ 2pz ஆர்பிட்டால் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம் கேன் கம்பைன்டு வித் அனதர் 2pz ஆர்பிட்டால் ஆஃப், இது வந்து எப்படி எதோட கம்பைன்ட் ஆகும்னா 2pz ஆர்பிட்டால் ஆஃப் அனதர் ஆட்டம். ஓகே, இது வந்து ஏன்ற ஆட்டம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ இது வந்து பின்ற ஆட்டம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ 2pz ஆர்பிட்டால் கேன் கம்பைன் வித் 2pz ஆர்பிட்டாலோட கம்பைன்ட் ஆகலாம், இல்லைன்னா 2s-ஓட கம்பைன்ட் ஆகலாம். ஓகே, 2s ஆஃப் b ஆட்டம். ஓகே, பட் நாட் வித் 2px ஆர் 2py. இப்படி தான் கம்பைன்ட் ஆகும். பட் இது வந்து கம்பைன்ட் ஆகாது, அதாவது 2px கூடயோ 2py கூடயோ கம்பைன்ட் ஆகாது. ஏன்னா இந்த 2px 2s வந்து மாலிகுலர் ஆக்சிஸில் வந்து ஆக்சிஸ் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ அதனால 2pz வந்து 2pz-ஓட தான் நடக்கும், இல்லைன்னா 2s-ஓட நடக்கும். பட் இது கூட வந்து நடக்காது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் சிமிலர் சிமெட்ரி அப்படின்னா அதுதான். இப்போ தேர்டு வந்து இட்ஸ் மேக்ஸிமம் ஓவர்லேப். இதெல்லாம் வந்து கண்டிஷன்ஸ். ஓகே, மேக்ஸிமம் ஓவர்லேப். இப்போ மேக்ஸிமம் ஓவர்லேப்னு என்னென்னா, இந்த கம்பைனிங் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் மஸ்ட் ஓவர்லேப் டு தி மேக்ஸிமம் எக்ஸ்டென்ட். இப்போ வந்து எக்ஸ்டென்ட் வந்து ஓவர்லேப்பிங் வந்து ஹையராக இருந்துச்சுன்னா பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த்தும் வந்து ஹையராக இருக்கும். இப்போ வந்து இப்போ சப்போஸ் இது வந்து ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டால் வச்சுருக்கேன், ஓவர்லேப் வந்து இதை விட இந்த மாதிரி ஓவர்லேப் ஆச்சு அப்படின்னா ஹையராக இருக்கும். ஸோ இப்போ இங்கே ஓவர்லேப்பிங் வந்து, ஸோ திஸ் இஸ் மோர் ஓவர்லேப்பிங் இல்லையா. ஸோ அப்போ வந்து மோர் ஓவர்லேப்பிங்காக இருக்கும்போது மோர் வில் பி தி எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி. ஓகே, மோர் வில் பி தி எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இருக்கும். ஸோ அதனால் பாண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் தி கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் ஃபார்மிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸ். ஓகே ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து எப்படி வந்து மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். டைப்ஸ் ஆஃப் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸ்.
டவுட் இருந்துச்சுன்னா கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நீங்கள் எதுவும் சொல்லாதனால நான் கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கேன். எனக்கு தெரியல நான் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன்னா இல்லைன்னா உங்களுக்கு புரியுதா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் அ டவுட் ப்ளீஸ் கிளாரிஃபை யர் டவுட், டோன்ட் ஹெசிடேட். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸ். Okay. So types of molecular orbitals நம்ம பார்த்தோம்னா, so இப்போ in case of diatomic molecules, okay, molecular orbitals are designated as sigma, pi and delta. So அந்த மாதிரி sigma bond, pi bond, delta bond போகும். If the molecular orbital is symmetrical about the internuclear axis, அதாவது இன்டர்நியூக்ளியர் ஆக்சிஸ்னா இப்போ ஒரு பி ஆர்பிட்டால் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்து இருந்துச்சுன்னா, ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது சிமெட்ரிக்கல். ஓகே, ஸோ இது சிமெட்ரிக்கல். ஸோ அப்போ வந்து என்னன்னா இது வந்து சிக்மா பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, அப்படி இல்லாமல் சிமெட்ரிக்கலாக இல்லை அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் சிக்மா பாண்ட் எப்போ ஃபார்ம் ஆகும்னா சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும்போது. இப்போ சிமெட்ரிக்கலாக இல்லை அப்படின்னா த பாண்ட் ஃபார்ம்டு வில் பி பை பாண்ட். ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து எக்ஸ் பை பாண்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ காம்பினேஷன் ஆஃப் எஸ் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் எப்படி இருக்கும், எப்படி பி அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்துடலாம். ஸோ அதுதான் வந்து இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் molecular orbitals. Okay, combination of s atomic orbitals. Okay, so the linear combination of 1s orbitals centered on two nuclei gives two molecular orbitals. இதை நம்ம ஹைட்ரஜனுக்கே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ ரெண்டு 1s orbitals சேர்ந்துச்சுன்னா ஒரு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இப்போ அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ வந்து இப்போ 1s ஆர்பிட்டால்ஸ் இப்போ இதை தான் நம்ம பார்த்தோம் ஆல்ரெடி. ஸோ திருப்பி இங்கே ஒரு ஆட்டம் இருக்குது. ஸோ இப்போ திஸ் ஒன், இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான். ஸோ இப்போ திஸ் இஸ் ஒன்எஸ், திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன்எஸ். ஸோ இப்போ எனர்ஜி வந்து லோயர் ஆகும்போது ஸோ வில் கெட் ஒன் மோலிகுலர் ஆர்பிட்டால். ஸோ இப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே இதில் இருக்கும். ஓகே, இது வந்து இட் ஃபார்ம்ஸ் அ சிக்மா ஒன்எஸ். இப்போ இதை எப்படி நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா சிக்மா சிக்மா பாண்டு தான் ஃபார்ம் ஆகுது ஒன்எஸ். ஸோ அப்போ எஸ் ஆர்பிட்டால் வந்து எஸ் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் வந்து இட் ஆல்வேஸ் ஃபார்ம் சிக்மா பாண்ட். ஓகே, சிக்மா பாண்ட். இப்போ இங்கே வந்து எம்டி ஆர்பிட்டாலாக தான் இருக்குது இல்லையா, ஆன்டி பாண்டிங்கில். ஸோ ஆனாலும் அதை நம்ம எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னா சிக்மா ஸ்டார் ஒன்எஸ். ஓகே, சிக்மா ஸ்டார் ஒன்எஸ்ன்னு கொடுப்போம். இது வந்து சிக்மா ஒன்எஸ், இது வந்து சிக்மா ஸ்டார் ஒன்எஸ்ன்னு கொடுப்போம். ஓகே, ஸோ சிமிலர்லி இப்போ வந்து 2s அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் கம்பைன்ட், அப்போ அதே மாதிரி இது வந்து 1s. இதே மாதிரி 2s அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் கம்பைன்ட் ஆச்சுன்னா சிக்மா 2s சிக்மா ஸ்டார் 2s ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஓகேயா, அண்டர்ஸ்டுட்? இது வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் எஸ் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால். இப்போ பி அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலில் தான் கொஞ்சம் வேரியேஷன் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் 2p அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ். அது வந்து எப்படின்னு பார்க்கலாம். 2p அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ். இதில் வந்து இந்த 3p ஆர்பிட்டால்ஸ், p ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து 3 இருக்கு இல்லையா, 2px, 2py and 2pz இருக்கும். ஸோ ஆர் டைரக்டட் இன் ஸ்பேஸ் அலாங் xy and z கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் இருக்கும் இல்லையா. இஃப் z ஆக்சிஸ் இஸ் தி இன்டர்நியூக்ளியர் ஆக்சிஸ் தென் x and y would be a perpendicular to it. இப்போ z வந்து இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்டர்நியூக்ளியரில் இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஒய் அண்ட் எக்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கும். சப்போஸ் இது வந்து இசட் இருந்துச்சு, இது வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய். ஓகே, ஸோ இப்போ இசட் வந்து இட்ஸ் இன்டர்நியூக்ளியர். ஓகே, திஸ் இஸ் இன்டர்நியூலர் ஆக்சிஸில் இருக்கும். ஸோ தென் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து இட் வுட் பி பெர்பெண்டிகுலர் டு இட். ஓகே, தென் இப்போ அதை மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ வந்து x and y வந்து which is perpendicular to z axis. அப்போ the combination of two orbitals result in two types of molecular orbitals. அப்போ வந்து இதில் என்னன்னா இந்த p orbitals பொறுத்த வரைக்கும்
சிக்மாவும் கிடைக்கும், பை மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸும் கிடைக்கும். ஓகே, சிக்மா மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸும் கிடைக்கும் அண்ட் பை மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸும் கிடைக்கும். ஓகே, அதை எப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ சிக்மா ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா, இட் இஸ் அதாவது head on overlapping of 2pz orbitals along with the internuclear axis. அதாவது இப்படி இருக்கும்போது, ஸோ திஸ் இஸ் ஒரு p ஆர்பிட்டால், இது வந்து இன்டர்நியூக்ளியர் ஆக்சிஸில் வந்து கம்பைன்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு வந்து சிக்மா பாண்ட் கிடைக்கும். p ஆர்பிட்டாலாக இருந்தால் கூட சிக்மா பாண்ட் கிடைக்கும். ஸோ அதாவது இது வந்து 2pz. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் 2pz. Thus two pz atomic orbitals combine to give two molecular orbitals, that is bonding and antibonding. அதாவது என்னன்னா சிக்மா 2pz கிடைக்கும் and sigma star 2pz. Understood? Please answer. Are you there? Am I audible? ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சிக்மா பாண்ட் பி ஆர்பிட்டாலை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்மா பாண்ட். ஸோ இப்போ பை ஆர்பிட்டால் எப்படி பை பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, பை மோலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா, தீஸ் ஆர் தி அப்டைன்ட் பை சைட்வே ஓவர்லேப். ஓகே, சைட்வே ஓவர்லேப் ஆஃப் 2px அண்ட் 2py ஆர்பிட்டால். ஸோ சைட்வே ஓவர்லேப்னா எப்படி வரும்? ஓகே, இதுதான் சைட்வே ஓவர்லேப். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்து 2pxும் 2pyயும் ஓவர்லேப் பண்ணும்போது, ஸோ வில் கெட், இது வந்து சிமெட்ரிக்கல் இல்லை இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ சிமெட்ரிக்கல். ஸோ அப்போ இதில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிற பாண்ட் வந்து இட்ஸ் அ பை பாண்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் வந்து பை பாண்ட் வரும். ஸோ த மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸ் அப்டைன்ட் ஆர், ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா பை பாண்டும் அண்ட் பை பாண்டும் பை ஸ்டாரும் வரும். ஓகே, pi bonding a molecular orbital has a larger electron density and below energy level. Okay, அதே மாதிரி pi star வந்து below energy, below energy ன்னு சொல்றது low energy, below-ல இருக்கும், it's a low energy-ஆ இருக்கலாம். Okay, it's a below low energy. இப்போ pi star-னா it's a higher energy-ஆ இருக்கும். ஓகே, ஹையர் எனர்ஜி. ஸோ அப்போ என்னன்னா, இப்போ 2px 2py வந்து கம்பைன்ட் ஆகும்போது, ஸோ வில் கெட் அ பை பாண்ட் அண்ட் பை ஸ்டார் கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2px பார்க்கலாம். இப்போ 2px, இப்போ 2pxல ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு. ஸோ இது வந்து அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் தான். ஓகே, இது வந்து ஒரு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால். ஸோ இப்போ இதுவும் வந்து இட் இஸ் அ 2px. இப்போ ரெண்டுமே 2px. இது எப்படி கம்பைன்ட் ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ எனர்ஜி லோயராக இருக்கும்போது, ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் அ molecular orbital. இது வந்து பை பாண்ட். ஓகே, பை பாண்ட் 2pxல ஃபார்ம் ஆகிற பை பாண்ட். இப்போ மேலே எனர்ஜி லெவல் மேலே இருக்கும்போது, ஸோ திஸ் இஸ் ஆன்டி பாண்டிங். ஆன்டி பாண்டிங்னா இட்ஸ் அ பை ஸ்டார். ஓகே, பை ஸ்டார் 2px, ரைட். அதே மாதிரி 2pyக்கும் அப்படிதான். ஓகே, ஸோ 2pyக்கும் 2pxக்கும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். பட் 2pz தான் நம்ம வந்து சிக்மான்னு பார்த்தோம். ஓகேயா? ஸோ இது வந்து பை பாண்ட், 2pxும் 2pyயும் பை பாண்ட், 2pz வந்து இட் இஸ் அ சிக்மா பாண்ட். ஷுட் நாட் ஃபர்கெட். ஓகே, ஸோ இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ வந்து நம்ம வந்து கான்ஃபிகரேஷன் ஃபார் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து நம்ம எழுதணும். ஸோ இப்போ மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் கான்ஃபிகரேஷன்னா, இப்போ ஆன்டி பாண்டிங்லாம் எதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். ஆன்டி பாண்டிங்கில் வந்து ஆன்டி பாண்டிங்னா சிக்மா ஸ்டார் இருக்கும். ஓகே, சிக்மா ஸ்டார் 2s ஆன்டிபா ஸ்டார் போட்டாலே வந்து ஆன்டிபாடி தான். சிக்மா ஸ்டார் 2pz. இதே இது வந்து பை பாண்ட் பை ஸ்டார்னு போட்டோம்னாலே இது வந்து 2pxஆ இருக்கலாம், இல்லைன்னா 2pyஆ இருக்கும். ஓகே, 2px. அதே மாதிரி பை ஸ்டார் 2py, இது எல்லாமே வந்து ஆன்டி பாண்டிங். ஓகே, ஆன்டி பாண்டிங். ஸோ இப்போ அதே மாதிரி இப்போ பாண்டிங்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, பாண்டிங் ஆர்பிட்டால்ஸ் அப்படின்னா, பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸ் அப்படின்னா,
சிக்மா டு எஸ், அதே மாதிரி சிக்மா டு பி ஜெட், பை டு பி எக்ஸ், பை டு பி ஒய். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து பாண்டிங்காக இருக்கும். ஓகே, த எனர்ஜி லெவல் ஆஃப் தீஸ் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஹாவ் பீன் determined experimentally from spectroscopic data. ஸோ அதை வந்து ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் டேட்டா மூலமாக வந்து எனர்ஜி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டேட்டாவில் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இதில் என்னென்னா ஒரே ஒரு டீவியேஷன் மட்டும் இருக்கும். இன் கேஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் ஃப்ளூரினுக்கு மட்டும் ஒரு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஓகே, மற்ற எல்லா டயட்டாமிக் மாலிகுல்ஸ், இப்போ குளோரினோ இல்லை ஹைட்ரஜனோ இல்லை வேறு எந்த டயட்டாமிக் மாலிகுல்ஸ்க்கும் வேறு மாதிரி இருக்கும், எக்ஸப்ட் ஆக்சிஜன் அண்ட் ஃப்ளூரின். இப்போ ஆக்சிஜன் அண்ட் ஃப்ளூரினுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து எப்படி மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் ஏதுவீங்கன்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போ ஹைட்ரஜன்னா ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் H2 அப்படின்னா இதில் வந்து 2 எலக்ட்ரான் இருக்குது இல்லையா. ஸோ 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ இதோட கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம எழுதணும்னா சிக்மா 1s1. ஓகே, சிக்மா 1s1, அதேமாரி சிக்மா ஸ்டார் 1s1, 1s1 இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஹைட்ரஜனுக்கு. ஸோ இப்போ இதே மாதிரி இந்த ஆர்டரில் தான் வரும். சிக்மா சிக்மா ஸ்டார் 1s, அதேமாரி சிக்மா 2s, சிக்மா ஸ்டார் 2s, அந்த மாதிரி தான் போகும். ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஆக்சிஜனுக்கும் ஃப்ளூரினுக்கும் மட்டும் வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷன் என்ன அப்படின்னா, ஆக்சிஜன் அண்ட் ஃப்ளூரினுக்கு மட்டும் வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷன். எந்த ஆர்டரில் வரும்னு கொடுக்குறேன். இப்போ சிக்மா 1s, ஓகே, சிக்மா 1s தான் வந்து இட்ஸ் a low energy. Sigma star 1s, okay, then sigma 2s, then sigma star 2s, அதுக்கப்புறம் sigma 2pz. ஓகே, 2pzக்கு அடுத்தது சிக்மா ஸ்டார் 2pz வராது, மற்றதுக்கெல்லாம் வரும். பட் இதுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா, இதுக்கு வந்து பை பாண்டுக்கு போயிடும். எனர்ஜி லெவல் வந்து பை பாண்ட், பை 2p x, ஓகே, விச் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் பை பாண்ட் 2p y. இதுக்கப்புறம் அந்த ஆன்டி பாண்டிங் இல்லையா. ஸோ ஆன்டி பாண்டிங் வரும்போது இட்ஸ் பை ஸ்டார் 2p x, இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் பை ஸ்டார் 2p y வரும். ஸோ இப்போ இதுக்கு அப்புறம் தான் சிக்மா ஸ்டார் வரும். ஓகே, சிக்மா ஸ்டார் 2p z. ஸோ இப்போ இந்த இது மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும், மற்றதுக்கு எல்லாமே எக்ஸப்ட் ஆக்சிஜன் அண்ட் ஃப்ளூரினுக்கு இதான் ஆர்டர். மற்ற எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆர்டர் என்னென்னா சிக்மா 2pzக்கு அப்புறம் சிக்மா ஸ்டார் 2pz வரும், அதுக்கப்புறமா தான் பை பாண்ட் வரும். ஓகே, இப்போ இதில் மட்டும் கொஞ்சம் வந்து ஒரு வேரியேஷன் இருக்கும், மற்றது எல்லாத்துக்குமே வந்து சேமாக தான் இருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ Li2, இப்போ Li2 இல்லைன்னா Be2 இல்லை B2, C2, N2. ஸோ இப்போ இதுக்கெலாம் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும். இதுக்கெலாம் வந்து எப்படி இருக்கும்னா, இதுக்கு வந்து இட்ஸ் சிக்மா 1s, sigma star 1s, then sigma 2s, then sigma star 2s. Okay, sigma star 2x, then pi bond 2px, which is almost equal pi bond 2py, then sigma 2pz. ஓகே, தென் சிக்மா ஸ்டார் 2pz. ஸோ இதுக்கு மட்டும் வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கும், அவ்வளோதான். இப்போ இங்கே வந்து 2pz இங்கே வருது இல்லையா. ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து இது வரும். இந்த ஆர்டர் மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் பைகாட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இந்த இது எழுதும்போது உங்களுக்கு கான்ஃபிகரேஷன் வந்து கேட்பாங்க. கான்ஃபிகரேஷன் கேட்கும்போது நம்ம மாற்றிடக்கூடாது. பை ஸ்டார் 2py, தென் சிக்மா ஸ்டார். இந்த ஆர்டர் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேயா.
ஓகே. இப்ப என்ன சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, இது 2 தான் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. மத்ததெல்லாம் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ இத பேஸ் பண்ணி தான் வந்து மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து நம்ம எழுதணும். ஆ ஐ திங்க் வில் கன்டின்யூ இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். உங்களுக்கு இப்போ கிளாஸ் இருக்கும் இல்லையா நெக்ஸ்ட்டு? ஸோ வில் கன்டின்யூ இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஓகே. வேறு எதுவும் டவுட் இருக்கா?